प्यारे बच्चों जी आए कहने तुहानू 9वीं जमात के समाजिक विज्ञान के इस क्लास के विच ये पाठ साडे लई पढ़ाओ पंजाब टीम संगरूर ने तैयार करके भेजा है। साडा अज का टॉपिक है भारत धरातल भू आकृतियाँ। ये साडा भूगोल का टॉपिक है, इंडिया फिजियोग्राफिक यूनिट्स। असी इस पाठ के विच भू आकृतियाँ जिहड़ियां हैगियां उहदे बारे पढ़ांगे। तो भू आकृति विज्ञान भूगोल की वो शाखा है जिस विच भू आकृतियाँ भाव फिजियोग्राफिक यूनिट्स के निर्माण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ निर्माण ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਭਾਵ फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों भू आकृतियाँ विज्ञान भूगोल की वो शाखा है जिस विच भू आकृतियाँ फिजियोग्राफिक यूनिट्स के निर्माण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ निर्माण ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ का अध्ययन किया जाता है। भारत भू आकृतियाँ नाल भरपूर एक देश है। इसके उत्तर विच विशाल ਅਤੇ मुकाबलतन घट प्राचीन ਜਾਂ जवान हिमालय पर्वतों की लड़ी है। मध्य के दखण विच संसार के सब तो पुराने भू भागों विचों एक प्रायद्वीपी पठार है। इन्हां भू आकृतियां नूं बनन लई कई अंदरूनी एंडोजैनेटिक ਅਤੇ बाहरी एक्सोजैनेटिक कारक जिहड़े हैगे वो जिम्मेवार ने। भारत के कुल खेत्रफल के 18.6% भू भाग विच पहाड़ियाँ, 10.7% भू भाग विच ऊँचे पहाड़, 27.7% भाग दे विच प्रायद्वीपी पठार ਅਤੇ 43% हिस्से दे विच मैदान ने। तो प्यारे बच्चों असी भारत धरातल ते भू आकृतियाँ इंडिया फिजियोग्राफिक यूनिट्स दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ भारत की भूगोलिक वंड ਜਿਹੜੀ हैगी उस दे बारे भी पढ़ांगे। तो जिमें कि हुणे मैं दस्सिया है भारत भू आकृतियां नाल भरपूर देश है। इस दे उत्तर विच विशाल ਅਤੇ जवान हिमालय पर्वतों की लड़ी है। भारत के कुल खेत्रफल के 18.6% भू भाग विच पहाड़ियाँ, 10.7% भू भाग विच उच्चे पहाड़, 27.7% भाग दे विच प्रायद्वीपी पठार ਅਤੇ 43% हिस्से दे विच मैदान। तो तुसी नोट कर सकते हो कि 18.6% भू भाग दे विच पहाड़ियाँ, 10.7% भू भाग दे विच उच्चे पहाड़, 27.7% भाग दे विच प्रायद्वीपी पठार ਅਤੇ 43% हिस्से दे विच मैदान। तो भू आकृतियां दी असी जे वंड देखिए तो भारत भू आकृतिक तौर पर यदि वंड जे असी देखिए तो भू आकृतिक तौर पर भारत नूं असी मुख्य जिहड़ा हैगा वो 5 भागों दे विच वंड सकते हैं। सब तो पहला भाग हैगा विशाल हिमालय पर्वत, दूजा भाग हैगा उत्तर दे विशाल मैदान ਅਤੇ मरुथल, तीजा हैगा प्रायद्वीपी पठार, चौथा हैगा तट दे मैदान ਅਤੇ पंजवां है भारती द्वीप समूह। तो प्यारे बच्चों इस पाठ दे विच असी विशाल हिमालय पर्वत, उत्तर दे विशाल मैदान ते मरुथल, प्रायद्वीपी पठार, तट दे मैदान ਅਤੇ भारती द्वीप समूह बारे पढ़ांगे। तो जे इत्थे असी एक प्रश्न पूछिए, प्रश्न ये बनता है कि भारत जिहड़ा हैगा इसके भूगोलिक जिहड़ी वंड है उस दे विच किन्ने किन्ने प्रतिशत भाग जिहड़ा हैगा ਉਹ हैगा। तो उस दे विच असी उत्तर देवांगे कि भारत के कुल खेत्रफल के 18.6% भू भाग दे विच पहाड़ियाँ, 10.7% भू भाग दे विच उच्चे पहाड़, 27.7% भाग दे विच प्रायद्वीपी पठार ते 43% हिस्से दे विच मैदान हैं। तो ये सी साडा जिहड़ी हैगी भूगोलिक वंड। अगे असी गल करते हैं भारत भूगोलिक वंड दी। तो जिस दे विच विशाल हिमालय पर्वत की असी गल कीती है, उत्तर दे विशाल मैदान ते मरुथल, प्रायद्वीपी पठार, तट दे मैदान ते भारती द्वीप समूह। तो ये विशाल हिमालय पर्वत जिहड़ा हैगा ये तुसीं देख सकते हो। तो हिमालय पर्वत की जिहड़ी सिरजना है, हिमालय पर्वत की सिरजना टैक्टोनिक क्रियावां दे नाल होई है। जिथे अजकल हिमालय है उत्थे 12 करोड़ 120 मिलियन साल पहला छिछला भाव घट डूंगा पर विशाल सागर सी जिसका नाम जिहड़ा सीगा टैथिस सी। तो इसके उत्तर वल यूरेशिया ਅਤੇ दक्षिण वल गोंडवाना लैंड जिहड़ी सी गोंडवाना लैंड के भू भाग सन। तो इन्हां दोवां भू भागों के तो टैथिस विच डिग्गण वालियां जिहड़ियां नदियां सी जलौड़ दा निपेख करदियां रहियां। गोंडवाना लैंड के उत्तर पश्चिम दिशा विच खिसकण नाल टैथिस विच जमा होया जिहड़ा जलौड़ उपर उठण नाल हिमालय का जन्म होया। तो असी हिमालय के जन्म की गल करते हैं। तो भारतीय भूगोलिक प्लेट हाले भी यूरेशियन प्लेट के थल्ले जा रही है ਅਤੇ इस दे सिट्टे वजों हिमालय पर्वत हर साल 5 ਤੋਂ 10 सेंटीमीटर जिहड़ा हैगा वो उच्चे उठ रहे हैं। तो हिमालय पर्वत संसार के सब तो उच्चे ते जवान वलन पर्वत हैं जिन्होंने असीं फोल्ड्स कहने। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो इसकी चौड़ाई कश्मीर हिमालय विच 400 ਤੋਂ 500 किलोमीटर है। तो लैके अरुणाचल प्रदेश के विच जिहड़ी हैगी ये 200 किलोमीटर हैगी है। हिमालय दीयां श्रेणियां नूं असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां दे विच वंडिया है। तो यह है हिमालय पर्वत की सिरजना।
ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਛਲਾ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ, ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਥੀਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਲੌੜ ਦਾ ਨਿਰਪੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਲੌੜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਰੂਥਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਰੂਥਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ। ਤੱਟ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਛਲਾ ਸਾਗਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛਿਛਲਾ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਥੀਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਲੌੜ ਦਾ ਨਿਖੇਪ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਲੌੜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਥੀਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੈਥੀਸ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। 120 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਛਲਾ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਥੀਸ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੌੜ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਟੈਥੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੌੜ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਟੈਥੀਸ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਲੌੜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਦੁਹਰਾਨਾ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਟੈਥੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਲੌੜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਥੀਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਥਿਸ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਹਨ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਥਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਲੌੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਦਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹਿਮਦਾਰੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਇਹ ਹਿਮਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਦ ਲੋਅਰ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਂਡ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਲਦਾਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 6000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਸਕਰ, ਲਦਾਖ, ਰਕਸ਼ਪੋਸ਼ੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ K2 ਗੌਡਵਿਨ ਆਸਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਸ਼ੇਰਬਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8068 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਗਸ਼ੇਰਬਮ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8068 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਗਸ਼ੇਰਬਮ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8035 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 6000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੌਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਦਾਖ, ਰਕਸ਼ਪੋਸ਼ੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। K2 ਗੌਡਵਿਨ ਆਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। K2 ਗੌਡਵਿਨ ਆਸਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਸ਼ੇਰਬਮ 8068, ਗਸ਼ੇਰਬਮ 1 ਜਿਹੜਾ ਗਸ਼ੇਰਬਮ 1 8068 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਗਸ਼ੇਰਬਮ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 8035 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਤੀ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 5100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 8848 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਮੁਲਾਂਗਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਜਾਂ ਕੋਮੁਲਾਂਗਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਲੋਸੇ, ਮਕਾਲੂ, ਧੌਲਗਿਰੀ, ਮਨਸਾਲੂ, ਨਾਗਾ ਪਰਬਤ, ਅੰਨਪੂਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਤੀ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 5100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 8848 ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦर्रे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦर्रे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦर्रे ਨੇ,
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ਼ੀਲ ਤੇ ਜ਼ੋਜ਼ੀਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਲਾਚਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਥਗਲਾ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਤੇ ਲਿਪੂਲੇਖ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦर्रे ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ दर्रे ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦर्रा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਲੋਅਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 5050 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਰ ਪੰਚਾਲ, ਧੌਲਾਧਾਰ, ਮਸੂਰੀ, ਨਾਗ, ਟਿੱਬਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੇਖ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ, ਮਸੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹੈ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਹੈ, ਚਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗੜਾ ਹੈ, ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਮਣੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਫਜ਼ਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸੂਰੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਚਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ, ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਆਦਿ ਰਮਣੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਲੜੀ ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਫਲਾ, ਅਬੌਰ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਧਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਗ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਚਾਨਕ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਕਈ, ਬਮ, ਨਾਗਾ, ਪੂਰਬੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਰੇਲ, ਗਾਰੋ, ਖਾਸੀ, ਜੈਤੀਆ ਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। 1962 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.25 ਅਰਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 6000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੌਸਕਰ, ਲੱਦਾਖ, ਰਕਪੋਸ਼ੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ K2 ਗੋਡਵਿਨ ਆਸਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਚਾ ਬਰਵਾ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 8848 ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਮੁਲਾਂਗਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਕਾਲੂ, ਧੌਲਾਗਿਰੀ, ਮਨਸਾਲੂ, ਨੰਗਾ ਪਰਬਤ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮਾ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 8,848 ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦर्रे ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦर्रे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦर्रा ਹੈ, ਦर्रे ਨੂੰ ਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5050 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੰਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਧੌਲਾਧਾਰ, ਮਸੂਰੀ, ਨਾਗ, ਟਿੱਬਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਲੇਖ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਚਕਰਾਤਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ, ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਮਣੀਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਫਲਾ, ਅਬੌਰ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਮਿਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਧਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਿੰਧ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 150 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੂ ਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੋੜ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਲੋੜ ਕੋਣ, ਬਲਦਾਰ ਨਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਧਰਾਤਲ ਭੂ ਆਕਿਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਆਇਆ, ਇਹ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਧਰਾਤਲ ਭੂ ਆਕਿਰਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂ ਆਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ 18.6% ਭੂ-ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ, 10.7% ਭੂ-ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, 27.7% ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ 43% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਰੂਥਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮਰੂਥਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮਰੂਥਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੂ ਆਕਿਰਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭੂ ਆਕਿਰਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭੂ ਆਕਿਰਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਰੂਥਲ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮਰੂਥਲ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ, ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਥਿਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਸਨ। ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਥਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਲੋੜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵਲਨ ਪਰਬਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਦ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆਸ, ਦੈਨ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹਿਮਾਂਦਰੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਹਿਮਾਂਦਰੀ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਂਡ ਪੂਰਵਾਂਚਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 6000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜੌਸਕਰ, ਲੱਦਾਖ, ਰਕਸ਼ਪੋਸ਼ੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ K2 ਗੌਡਵਿਨ ਆਸਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਮਾਂਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 5100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 8848 ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰਮੱਥਾ ਜਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਮੂਲਾਂਗਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਲੋਸੇ, ਮਕਾਲੂ, ਧੌਲਗਿਰੀ, ਮਨਸਾਲੂ, ਨੰਗਾ ਪਰਬਤ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ੀਲ ਤੇ ਜੋਜ਼ੀਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਲਾਚਾ ਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਥਗਲਾ, ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਤੇ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲਾ ਤੇ ਜਿਲਪਲਾ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦर्रा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਉੱਚਤਮ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਬਤੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 5050 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਰ ਪੰਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧੌਲਾਧਾਰ, ਮਸੂਰੀ, ਨਾਗ, ਟਿੱਬਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਲੇਖ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਹਤਵਰਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਫਲਾ, ਅਬੌਰ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਧਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਗ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟਕਈ, ਬਮ, ਨਾਗਾ, ਪੂਰਬੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਰੇਲ, ਗਾਰੋ, ਖਾਸੀ, ਜੈਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਪਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਮਨਾਲੀ, ਮਸੂਰੀ, ਅਲਮੋੜਾ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਆਦਿ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼, ਅਮਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮਨੋਤਰੀ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 43% ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ, 29.33% ਭਾਗ ਪਹਾੜੀ ਤੇ 27.7% ਪਠਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਥੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਡਵਿਨ ਆਸਟਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚਤਮ ਦਰੇ ਤੇ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।